PNP NPN आइडेंटिफाई करना है, प्रैक्टिस होना है वो पक्का। बेस कलेक्टर एमिटर तो आप PCB में सर्किट के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेस कलेक्टर एमिटर, फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिस्टर है सर, NPP भी रहता सर? NPN, NPP बोले तो वही है, बेस कलेक्टर एमिटर। बोलने में NPN PNP, NPP बोले तो वो PNP, PNP NPN, PNP NPN। ये ट्रांजिस्टर का ये समझ में आ रहा है ना जी, कैसा है? ये बेस है इसका। हाँ, फर्स्ट बेस है। सेंटर वाला इन्हें नेगेटिव से चेक करो तो दोनों बता तो NPN है। हाँ जी, PNP दिया आपको अभी, PNP। N क्या है? बेस, P कलेक्टर एमिटर। लेकिन हम ट्रांजिस्टर का नाम ऐसे ही बोलते हैं, PNP NPN। ठीक है जी, बेस मिडिल में रहता तो ये बेस सेंटर में ला लिया तो PNP। NPP नहीं पूछना, नहीं बोलना, PNP NPN है। आपको ऐसे ये पिन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, लेकिन उसको नाम बोलने में टाइप NPN PNP। ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT, बाइपोलर, पूरे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT। अभी देखिए ये ऐसा है ट्रांजिस्टर, ये नंबर नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अगर सर्किट में आप देखा, यह रेगुलेटर है, ठीक है, कैपेसिटर है इधर, नेगेटिव ये ट्रांजिस्टर एक पिन को कनेक्टेड है डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा पिन रिले को जा रहा, वो रिले का दूसरा पिन पॉजिटिव में कनेक्ट हो रहा है 12 वोल्ट में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है ना, यहाँ N ये N है तो वो भी N। ये बेस, बाकी जो आपके बचा है वो बेस। PCB में ऐसा देख के आइडेंटिफाई करना। कम्युनिकेशन सेक्शन में ट्रांजिस्टर्स बहुत फेल होता, क्योंकि हाई वोल्टेज आया समझो, यहाँ पे ऑप्टोकपलर बोल के रहता, वो भी एक ट्रांजिस्टर है। ये बोलता हूँ कल, ये है ना ऑप्टोकपलर्स, ये भी ट्रांजिस्टर है। ये क्या करते हैं, यहाँ बेस पिन है ना अपना ऑप्टोकपलर में, ये बेस की जगह एक ये ऑप्टोकपलर ऐसी है, एक साइड दो पिन, एक साइड क्या दिख रहा है ट्रांजिस्टर, एक साइड क्या दिख रहा है LED। हाँ, ये बीच में स्पेस कुछ नहीं है, ऑप्टोकपलर यूज करती उसी के लिए। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का काम होता उधर, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं रहता, क्योंकि ये डिवाइड किया, देखिए यहाँ हाई साइड, यहाँ लो साइड। हाँ, ऑप्टोकपलर, ऑप्टो बोले तो ऑप्टिकल, ऑप्टो ग्लास को ऑप्टो बोलते हैं ना। तो यहाँ बेस सिग्नल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फोटॉन्स थ्रू। बोला ना LED से फोटॉन्स रिलीज होता है, उससे क्या करता है ये ट्रांजिस्टर, बेस सिग्नल को जनरेट करता। हाँ, रिमोट की जैसा, IR रिसीवर जैसा है वैसा। जो सिग्नल आप यहां देते हैं, सेम सिग्नल यहां स्विचिंग होता, चेंज नहीं होता उसमें, ठीक है। ये ऑप्टोकपलर, ये ऑप्टोकपलर को फिर ये जो LED है ना, इसको ऑन करने के लिए फिर यहां ट्रांजिस्टर्स, वो LED ऑन होने के लिए लोड रहता ना 0.20 20 मिली एम्प्स तो लोड रहते ना, वो लोड भी कंट्रोलर के ऊपर नहीं गिरना, इसलिए फिर उसको ऑन करने के लिए ट्रांजिस्टर्स।
यहाँ अगर कम्युनिकेशन में आप क्या करते, यहाँ वोल्टेजेस चेक करते, यहाँ वोल्टेज नहीं आया तो ट्रांसिस्टर चेक करना, ट्रांसिस्टर का बेस पे वोल्टेज आती ना, क्या करते आप पहले मीटर लगा के ये पहले कौन सा टाइप है देखते, उसमें एमीटर कलेक्टर बेस क्या है देखेगा, आइडेंटिफाई हो गया। चेक होने के बाद अभी इसका वोल्टेज आउटपुट चेक करना बोले तो आप पॉजिटिव में लगाना एक प्रोब यहाँ लगाते, चेक करते वोल्टेज नहीं है, यहाँ चेक करते वोल्टेज है, यहाँ नहीं है, इधर आ रहा है कि नहीं चेक करते, इधर कितना आता 0.5 0.7, हाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं देखते, नहीं आ रहा बोले तो खराब है ये। यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं बोले तो फिर ये सर्किट ट्रेस करना, यहाँ पे रेसिस्टर्स रहते, दूसरा वोल्टेज डिवाइडर रहते, वो चेक करना। लेकिन ये पिन का क्या है, ये पिन में क्या होता, कौन सा उसमें पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये मालूम हो गया तो चेकिंग करना इजी है। अगर ये एनपीएन नहीं तो ये सेम, ये नेगेटिव का कनेक्टेड है ना, पॉजिटिव को कनेक्ट होता, इसको कनेक्ट होता है ये पीएनपी है, तो यहाँ पे जो सिग्नल आता वो नेगेटिव में आता। लेकिन अपना पीसीबी में मोस्टली देखिए एनपीएन ही रहता, एनपीएन मोस्टली एनपीएन, क्योंकि कंट्रोलर से जितना भी सिग्नल्स आता वो पॉजिटिव में आता, इसलिए एनपीएन। अब देखिए ये पूरा वही है। फिर इधर डीसी मोटर सर्किट, डीसी मोटर को इसमें तो डायरेक्ट एक कपलर से ही कंट्रोल कर लिया, बोला ना कपलर में भी एक साइड ट्रांसिस्टर रहता, उसी से कंट्रोल कर लिया। एक एक सर्किट में क्या रहता, कपलर भी रहता और छोटा ट्रांसिस्टर्स भी देते, उसका वैल्यूज बहुत कम, उसका करंट जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत कम रहता, इसलिए आप मीटर से भी चेक करें तो उसका वैल्यू 1 वोल्ट है, अभी 0.6 0.7 आया ना, वो 1 वोल्ट 1.2 वोल्ट आता, खराब नहीं है। मोस्टली ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता, खराब हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। ये भी ट्रांजिस्टर है, बोला ना ये वो सर्किट्स ऐसा 7-8 सर्किट्स मिलके एक आईसी में है, ULN 2003, ये आपको कल देता हूँ आईसीस, ये एसएमडी पैकेज है, नॉर्मल आईसीस देता हूँ, आप कनेक्ट करके पिन में सप्लाई देके आउटपुट्स चेक कर सकते हैं। एलईडीज पूरा 8 एलईडीज लाइन में लगा के ऑन कर सकते, 8 एलईडीज को ऑन कर सकते। और ये ऑप्टो कपलर भी देता हूँ कल पूरा प्रैक्टिकल ब्रेडबोर्ड में ऑप्टो कपलर भी देता हूँ। ऑप्टो कपलर को वोल्टेज डिवाइडर लगा के उसको 1 वोल्ट कर देना, फिर इसका जो दूसरा साइड एलईडी लगा के एलईडी को ऑन कर लेना, ठीक है। वो ऑप्टो कपलर यूज करके जैसा इससे पहले इस बेस में कनेक्ट किया ना, सेम प्लेस में एक ऑप्टो कपलर भी कनेक्ट करे तो सेम वर्क होता विदाउट कनेक्टिविटी। इससे पहले हम कनेक्ट किया है ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली, विदाउट कनेक्टिविटी भी कर सकते। एम्पलीफायर लो सिग्नल को हाई सिग्नल, ये जो सर्किट सेम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रेसिस्टर का सिंबल जो दिया है वो लोड है। बेस को हम पहले डायरेक्टली कनेक्शन दिया ना, वोल्टेज नॉर्मली हर 100% बेस में रेसिस्टर्स रहता, विदाउट रेसिस्टर बेस को कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिस्टर में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, रिवर्स आया समझो वोल्टेज, तो कंट्रोलर का इफेक्ट होता ना, इसलिए 100% रेसिस्टर रहते। यही जो बोला ना मैं आपको आईसी डार्लिंगटन पे, ठीक है। जो आईसी है तो उसमें डार्लिंगटन रहता हो, 8 पेयर्स रहते। हाँ इसमें है ना 7 पेयर्स, 8 ग्राउंड, एक साइड इनपुट एक साइड आउटपुट। ये कल देता हूँ, आईसी देता हूँ आपको कल, क्यों टेंशन। ये अपना स्पेस कम होना बोल के लगाते हैं। हाँ अभी 2-2 ट्रांजिस्टर लगा के पीसीबी में बनाना बोले तो टाइम स्पेस वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। ऐसा भी रिक्वायरमेंट है, अपना स्विंग मोटर को 4 आउटपुट्स चाहिए, पीसीबी में एक रिले रहती, रिले को एक आउटपुट चाहिए, मोटर रहती, मोटर
मोटर का रिलेस रहती, फिर उसके लिए आउटपुट चाहिए, इसलिए पूरा एक ही में ये आईसीस रहते, लेकिन हर पोर्ट यूज होता बोल के नहीं है, एमटी भी छोड़ देते, जैसा रिक्वायर नहीं है तो एमटी भी ऐसा छोड़ देते, हर एक पोर्ट यूज भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे स्विंग मोटर नहीं दिया, देखा स्विंग मोटर जैक नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ आईसी है, क्यों है? ये आईसी में कुछ दूसरा चीज के लिए यूज हो रहा है, इसलिए वो आईसी दिया वहां, बाकी का यूज नहीं है, बस छोड़ दिया, इतना फर्क नहीं है। ఇదండి ये लॉजिक्स बोलूं क्या? वो कंफ्यूज नहीं जी, वो बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो, उसमें गेट्स रहता, एंड आर नार नॉट गेट्स रहता, एक एक गेट बनाने के लिए मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स यूज होता, वो गेट्स बोलते उसको। इनपुट में 1 दिए तो आउटपुट में 0, इनपुट में 0 दिए तो आउटपुट में 1, ऐसा एंड आर नार नॉट गेट्स रहता। वो बोलो है क्या? वो बोले तो फिर ये पूरा कंफ्यूज हो जाती जी, इसलिए वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते उसको। 2 महीने के बाद बोलो, पूरा हो गया बाद से बोलो। अपने को सिर्फ ट्रांजिस्टर्स ऐसा पीसीबी में अपना पूरा एनालॉग सिग्नल ही रहता, डिजिटल कहाँ रहता? यहाँ रहता डिजिटल, वो डिजिटल भी थ्रू एनालॉग ही, वोल्टेज का थ्रू ही वो पास होता कम्युनिकेशन में। वो एंड और नॉर नॉट, वो गेट्स का बोले तो फायदा नहीं है। आप चाहिए तो पढ़ सकते, एक बार मारो सब लोग गेट्स, टाइप्स ऑफ गेट्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के मारिए, आ जाती। हर एक गेट में फिर ट्रांजिस्टर्स रहता। बोलो हाय, आप जो वो आईसी में देखा ना, वो आईसी सिंबल देखा ना एक ट्रायंगल वाला, वो भी आता उसमें एंड गेट। आया? हाँ, उसको बूलियन लॉ बोलते। अब बूलियन लॉ बोल के सर्च करिए, वो भी आ जाता। बूलियन लॉ, बूलियन बोल के एक बंदा ये सब बनाया गेट्स को। यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अभी बोलिए, बोलो। हाँ, बूलियन लॉ, वो पूरा बूलियन लॉ, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिर 0 1 0 0 1 1 उसमें जाती, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, अपने को तो यूज नहीं है। ऐसा बोलना बोले तो बहुत, इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के बारे में बोला। कम्युनिकेशन नेटवर्क एक अलग बड़ा सब्जेक्ट है, वो कम्युनिकेशन नेटवर्क की हमने को जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन बहुत टाइप्स है ना, इंटरनेट हम यूज थ्रू इंटरनेट, थ्रू फ्रीक्वेंसी, जैसा मोबाइल नेटवर्किंग वो अलग है। जैसा अपना डिश रहते घर में, उसमें बैंड्स रहता है, KU KA बैंड, C बैंड, वो एक एक बैंड में अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है। जो हम यूज कर रहे हैं डिश, वो KU बैंड, कू बैंड बोलते, कू बैंड, KU बैंड, उसमें एक फ्रीक्वेंसी रेंज रहता, वो माइक्रोवेव सिग्नल रिसीव होता, वो डिश को मार के माइक्रोवेव सिग्नल फिर ऐसा अंदर ऐसा जाता, रिसीवर रहता ऊपर एक, LNB बोलते उसको। तो LNB के अंदर ऐसा आके रिफ्लेक्ट होके डिश को अंदर जाता, शार्प वेव्स, उसको बोलते माइक्रोवेव्स। अंदर जाके फिर वो सिग्नल स्टेबल अपना सेटअप बॉक्स में डिकोड होता। वो पर्टिकुलर बैंड में फ्रीक्वेंसी आपका हो गया कैरियर सिग्नल। वो जो पर्टिकुलर बैंड का फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो हो गया कैरियर सिग्नल। बोले तो वो एक सिग्नल है कैरियर। एक KU बैंड मारे, उसमें KU बैंड रेंज, वो कुछ मेगाहर्ट्ज में या किलोहर्ट्ज में रहता। देखिए 10,000 किलोहर्ट्ज कुछ रहता उसका रेंज। हाँ, 12 to 18 गीगाहर्ट्ज। हाँ, ये KU बैंड 3 पिंस टाइप्स। अरे नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 1 है, जूनियर टाइप्स పేర్లు
బేస్ కలెక్టర్ ఎమిటర్. బేస్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటది రేంజ్? 0.3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బేసిక్ గా. 0.7 కొన్ని ఆ డిజైన్ బట్టి 1 అట్లా కూడా ఉంటాయి. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ పేరేంటి? బీజేటీ అంటే బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. పెళ్లి కొడుకు నోరిత్తలేడు అసలు, కనీసం ఇట్లా పెదాలన్నా కదపట్లేడు. బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇదే ట్రాన్సిస్టర్. అది యారో మార్క్ ఇక్కడ వేస్తే ఈ పిన్స్ ఏంటి? కలెక్టర్ ఏది? బేస్ ఇది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నెగటివ్ కనెక్ట్ చేశా, ఇక్కడ ఒక రిలే కనెక్ట్ చేశా. ఓకే, ఈ రిలేకి ఇక్కడ ఏం కనెక్ట్ చేయాలి? పాజిటివ్ గా 12 వోల్ట్స్. ఓకే, ఇది మైనస్. ఇప్పుడు ఈ రిలే ఇది రిలే కదా, ఇప్పుడు ఈ రిలే ఆన్ అయితే లేదు. పీసీబీ ఆన్ అయింది, ఇప్పుడు ఈ రిలే ఆన్ అయితే లేదు. నాకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? బేస్ వోల్టేజ్ రావట్లేదు సార్, ఫస్ట్ అది చెక్ చేసుకోవాలి. బేస్ వోల్టేజ్ చెక్ చేశారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, బేస్ వోల్టేజ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు? ఇక్కడ చెక్ చేస్తారా, ఇక్కడ చెక్ చేస్తారా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు బేస్ వోల్టేజ్? ఇదా ఇదా ఇదా? ఇక్కడ చెక్ చేశారా? వోల్టేజ్ ఎంత రావాలి? ఓకే, మీరు చెక్ చేశారు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కనిపించలేదు. నెక్స్ట్ ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? ఇక్కడ చెక్ చేశారు, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది వోల్టేజ్? 5 వోల్ట్స్. నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ చెక్ చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేయాలి? ఎక్కడ? ఎమిటర్ ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ కనెక్టెడ్ ఉంది. ఓకే, గ్రౌండ్ వస్తుందా లేదా అనేది పాజిటివ్ పెట్టి చెక్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య వోల్టేజ్ చెక్ చేస్తారు. వోల్టేజ్ రాకూడదు అంతే కదా, 0.5 ఏమి ఉంటుంది మినిమం డ్రాప్ వోల్టేజ్ తప్ప ఏమి ఉండకూడదు. అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవ్వట్లేదు అని కన్ఫర్మేషన్ చేయొచ్చు. లేదు మీరు చెక్ చేశారు, అసలు యాక్చువల్గా మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది రిలే దగ్గర. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఈ రిలే దగ్గర చెక్ చేస్తారు, రిలే వోల్టేజ్ వస్తుందా లేదా అని. ఫస్ట్ ఈ కాయిల్ దగ్గర వోల్టేజ్ చెక్ చేస్తారు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ వస్తుందా లేదా, ఇక్కడ వోల్టేజ్ వస్తుందా లేదా అనేది ఫస్ట్. ఇక్కడ పాజిటివ్ అసలు ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్ ఉందా లేదా, మీకు పీసీబీ కూడా ఆన్ కాదు. ఇన్ కేస్ పీసీబీ ఆన్ అవుతుంది అయినా ఇక్కడ రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ కూడా రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి ప్రొటెక్షన్ కోసం. ఇన్ కేస్ దీంట్లో ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే రెసిస్టర్ ఓపెన్ కావాలని ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్కసారి రెసిస్టర్ ఇస్తాడు, జంపర్ ఇస్తారు. లేకపోతే అవి ఏమైనా జంపర్లు ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినాయని ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి. గ్రౌండ్కి 12 వస్తుందా లేదా రిలే దగ్గర. ఓకే, 12 ఉంది. తర్వాత ఈ కాయిల్ వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ లేదనుకోండి, నెక్స్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గరికి వస్తారు. ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ వోల్టేజ్ ఉందా లేదా, బేస్ వోల్టేజ్ కూడా లేదు అంటే కంట్రోలర్ నుంచే రావట్లేదు. అది ఎందుకు రావట్లేదు అంటే సెన్సార్ సర్క్యూట్ చూసుకోవాలి అప్పుడు, అంతే కదా. సెన్సార్ కంట్రోలర్ నుంచి వోల్టేజ్ రావట్లేదు అంటే మీరు టెంపరేచర్ సెట్ చేశారు 20, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమోట్లో 30 పెట్టేసి ఉంది, మీరు చూసుకోలేదు, అప్పుడు కూడా ఇక్కడ వోల్టేజ్ రాదు కదా. రూమ్లో 25 ఉంటే వోల్టేజ్ రాదు. అట్లా అని చెప్పి అది ఫాల్ట్ కాదు, అవునా కదా. అట్లా అని చెప్పి అది ఫాల్ట్ కాదు. సో రిమోట్లో ఫస్ట్ 16 పెట్టుకుంటారు, వెయిట్ చేస్తారు ఒక 3 minutes. అప్పటికి ఇక్కడికి సప్లై వచ్చిందా, రాలేదు, సెన్సార్ సర్క్యూట్కి వెళ్ళిపోవాలి. సెన్సార్స్ ఏమన్నా రాంగ్ వాల్యూ చూపిస్తున్నాయా? సెన్సార్స్ రాంగ్ వాల్యూ చూపిస్తే మీకు అక్కడ 10 degrees షో చేయొచ్చు కంట్రోలర్కి, అంతే కదా. సెన్సార్ వాల్యూ వేరే అయిపోతే టెంపరేచర్ కూడా వేరే అయిపోయినట్టే కదా. ఇప్పుడు 10K ఉంది, 10Kది 15K చూపించింది అనుకోండి, టెంపరేచర్ డౌన్ అయిపోయినట్టు. సో అక్కడ చెక్ చేసుకుంటారు, అప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. కంట్రోలర్ మేబీ ఒక్కొక్కసారి పోర్ట్ కూడా ఖరాబ్ అవుతుంది, కంట్రోలర్ పోర్ట్ మ్యాక్సిమం అంత జల్దీ ఖరాబ్ కావు, కానీ చెప్పలేం, ఖరాబ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, అట్లా ఒక్కొక్కటి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో మెయిన్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ చెక్ చేయడం రావాలి.
ఆ కేసులో మీకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ వస్తుంది, రిలే కూడా బాగానే ఉంది, మీరు ఈ రెండు షార్ట్ చేస్తే రిలే ఆన్ అవుద్ది, ఎమిటర్ కలెక్టర్ రిలే ఆన్ అవుతుంది అట్లా చేస్తే, అంటే అప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ రీప్లేస్ చేయాలి. మీరు మీటర్తో ఒక్కొక్కసారి షార్ట్ చూపిస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి ఓపెన్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ చెప్పారు కదా సార్, ఇక్కడ మనకు వోల్టేజ్ 0.7 కదా, ఇది బేస్ వోల్టేజ్. అంటే ఏమిటి మనకి ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి అంత వోల్టేజ్ వస్తుంది కదా. నిన్న చెప్పాను కదండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్విచ్కి ఎన్ని ఉంటాయి, ఒకటేమో బల్బ్ లోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది, అవునా? ఇక్కడ ఎన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం, నార్మల్ గా మన స్విచ్ బోర్డులు ఇలాగే కదా కనెక్ట్ చేసేది. ఇక్కడ ఎన్ని స్విచ్లు ఉంటే అన్ని స్విచ్లకి ఇట్లా ఫేజ్ కనెక్టెడ్ ఉంటుంది, అవునా? ఇక్కడ మీరు స్విచ్ పెడితే ఇక్కడ వేరే ఫ్యాన్ పెట్టొచ్చు ఇక్కడ, ఓకే. ఇక్కడ మేబీ వేరే ఏదైనా గీజర్ పెట్టవచ్చు, ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాం, కానీ ఇలాగే కదా ఉండేది కనెక్షన్. సో మనం ఏం చేస్తాం, స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం, ఫిజికల్ గా ఆన్ చేస్తాం, ఆన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ లైట్ వెలుగుతుంది. సేమ్ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా అంతే, ట్రాన్సిస్టర్ కూడా సేమ్ అంతే, అవునా కదా? ఇక్కడ స్విచ్ ప్లేస్ లో ట్రాన్సిస్టర్ పెట్టాం. అవును సార్, మనం ఒక 12 volts ఇస్తున్నాం కదా, అది లోడ్ సైడ్ అండి, రిలే ఆన్ అవ్వడానికి. అందుకే బైపోలార్ అనేది, ఓకేనా? అందుకే బైపోలార్ అంటే, ఎందుకంటే రెండు ఇక్కడ సర్క్యూట్స్, ఒకటి లోడ్ సెక్షన్ వేరే, మన ఆన్ సెక్షన్ వేరే. మన కాంట్రాక్టర్ లాగా సార్ సిపి ఇస్తాం, కాంట్రాక్టర్ లాగే సేమ్ రిలే కాంట్రాక్టర్ ఎలాగో అలాగా. కానీ రిలే కాంట్రాక్టర్ మీద మీరు కాయిల్ కి లోడ్ అప్లై చేయాలి, కాయిల్ కి సప్లై ఇచ్చినా కూడా అది సమ్ కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది. ట్రాన్సిస్టర్ అయితే అది బాగా తగ్గిపోయింది కదా, సో మన కంట్రోలర్ దీన్ని హ్యాండిల్ చేయగలదు, దాన్ని హ్యాండిల్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఎన్పిఎన్ గురించి చెప్పారు కదా సార్, గ్రౌండ్ ఒకటి కిందికి వస్తుంది, బేస్ ఏమో పాజిటివ్ వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఈ కాంటాక్ట్ రిలే 12 voltage పెట్టారు కదా, సో దానికి పాజిటివ్ డైరెక్ట్ వస్తుంది, అంటే నెగిటివ్ అలాగే వస్తుంది. మీ పీసీబీ అండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది రిలేని ఆన్ ఆఫ్ చేసావా లేదా, ఓకేనా? అట్లా నాకు రిలేకి పాజిటివ్ ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే అది అవసరం లేదు కదా, నాట్ కన్సిడరబుల్, అది కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ చూడండి రిలే ఉంటుందా ఇక్కడ ఒకటి, ఈ రిలే మీరు ట్రాక్ అబ్జర్వ్ చేయండి, దీనికి పాజిటివ్ వెళ్తుంది డైరెక్ట్. ఏ పీసీబీలో అయినా సరే రిలేకి పాజిటివ్ వెళ్తాయి, 10 రిలేలు ఉన్నా కూడా 10 రిలేలకి పాజిటివ్ కనెక్టెడ్ ఉంటుంది. మన పీసీబీలో ఎలా ఉందో నేను అలాగే చెప్తున్నా, అర్థమవుతుందండి? ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది రిలేనే ఆన్ ఆఫ్ చేయడం, అది నెగిటివ్ నుంచి చేస్తే ఏంది, పాజిటివ్ నుంచి చేస్తే ఏంది, అవునా కదా? సో రిలే ఆన్ ఆఫ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఎన్పిఎన్ ఎందుకు వాడాలి, పిఎన్పి వాడచ్చు కదా, పాజిటివ్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు కదా. ఎందుకు, కంట్రోలర్ నుంచి వస్తుంది మనకు పాజిటివ్. మైక్రో కంట్రోలర్ మనకి ఇచ్చే అవుట్పుట్స్ అన్ని 0 or 5, అవును కదా, 0, 5 volts. ఇదేంటిది, ఇది పి, మనకు వస్తుంది పి, కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం, అర్థమవుతుందండి? ఎందుకంటే నెగిటివ్, ఇప్పుడు పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ కంట్రోల్ చేయాలంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇవ్వలేము, మళ్ళీ ఇంకొక ట్రాన్సిస్టర్ యాడ్ చేయాలి. ఆ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ కంట్రోల్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకో ఎన్పిఎన్ వేయాలి దాని మీద, ఏ చెట్ల కూడా. డార్లింగ్టన్ కాదు, అది వేరే, అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ని రన్ చేయడానికి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్ అంతే, డార్లింగ్టన్ వేరే. మళ్ళా ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్ వేసాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎన్పిఎన్ కదా, ఏది చెప్తాను. మీరేమంటున్నారంటే ఇక్కడ పిఎన్పి వాడచ్చు కదా అని, అంతే కదా? ఇక్కడ ఏది ఇవ్వాలి, బేస్ ఎన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, అవునా? పిఎన్పి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇది రన్ చేయాలంటే నాకు నెగిటివ్ వోల్టేజ్ కావాలి, దీనికి 0 చేసినా ఆన్ అయిపోద్ది ఇది. లేదంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే నెగిటివ్లు ఇవ్వాలి, నేను మైనస్లు ఇవ్వాలి, ఉల్టా ఇవ్వాలి, నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇది కామన్ కదా, ఇక్కడ ఏముంది, పాజిటివ్ ఉంది. సో ఇది కామన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ 0 నుంచి కిందికి వెళ్ళాలి, అవునా? -1, -2 అట్లా ఇది కంట్రోల్ చేయడానికి. లేదా 0 ఇచ్చినా కూడా ఆన్ అయిపోద్ది, ఇది 0 వోల్టేజ్ ఇచ్చినా కూడా ఆన్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, దీన్ని ఆన్ చేయాలనుకోండి,
మళ్ళా నేను ఇక్కడ ఇంకొక ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఎమిటర్, ఇది కలెక్టర్, అవునా, ఇది బేస్. ఇప్పుడు నేను ఎమిటర్కి ఎన్ ఇస్తా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ సిగ్నల్ ఇవ్వచ్చు, అవునా కదా. ఇక్కడ నేను పి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ నెగిటివ్ దీన్ని ఆన్ చేస్తే అప్పుడు ఇది ఆన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఆన్ చేయడానికి ఇంకో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఖర్చు పెరగట్లా, సర్క్యూట్ పెరగట్లేదా. మళ్ళీ మధ్యలో రెసిస్టర్, యాక్చువల్గా మనం బేస్లు ఎప్పుడు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేయొద్దు, రెసిస్టర్ వాడాలి. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ బేస్కి చెప్పే కదా, ఒక లిమిట్ దాటిన తర్వాత ఇంకా అది కరెంట్ అప్లై అయిపోతుంది దాని మీద. సో కంపల్సరీ బేస్లకి రెసిస్టర్స్ వాడాలి. రెసిస్టర్ వాడితే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కరెంట్ అప్లై అయినా కూడా రెసిస్టర్లో డ్రాప్ అయిపోతుంది, ట్రాన్సిస్టర్ ఫెయిల్ అవ్వదు. సో రెసిస్టర్ ఇప్పుడు చూడండి సర్క్యూట్, మీరు ఆ ప్లేస్లో కనుక పిఎన్పి వాడాలి, పాజిటివ్నే కంట్రోల్ చేయాలి అంటే పెరిగిపోట్ల సర్క్యూట్, కానీ అవసరం లేదు అక్కడ మనకి, ఓకేనా. అందుకే ఎన్పిఎన్ఏ వాడుతున్నాం, ఈజీ. అంటే మనకు వచ్చే కంట్రోలర్ అది కాబట్టి. కంట్రోలర్ అని పాజిటివ్ 5 వెళ్తుంది, దీని కంట్రోల్ వోల్టేజ్ 5, వచ్చే అవుట్పుట్స్ అన్ని 5 లోనే ఉంటాయి. మనం తీసుకునే ఇన్పుట్స్ కూడా 5 లోనే కదా, 0 to 5. వేరియబుల్ వోల్టేజ్లు అయితే 0 to 5, లైక్ సెన్సార్ వోల్టేజ్లు 0 to 5, లేదంటే మనం వోల్టేజ్ మెజర్ చేయాలన్నా 0 to 5. అవుట్పుట్ వచ్చేది కూడా 0 to 5. ఓకేనా, అది ఈజీ కదా. నెగిటివ్ ఇవ్వాలి అంటే మళ్ళీ డ్యూయల్ సప్లైస్ కావాలి. డ్యూయల్ సప్లైస్ అంటే 0 +12 -12 ఇట్లా హ్యాండిల్ చేయాలంటే కష్టం, సర్క్యూట్ ఇంకా క్రిటికల్ అయిపోతుంది. మైనస్ ఎట్లా వస్తుంది? మీకు చూపించే కదా ఇంతకుముందు సెంటర్ ట్రాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తోటి. సెంటర్ ట్రాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ వేసి ఆ కెపాసిటర్ సెంటర్ వైర్ ఉంటుంది కదా, సెంటర్ వైర్ నెక్ 0 అవుతుంది, దాని పాజిటివ్ నెగిటివ్లు ప్లస్ మైనస్. ఆడియో యాంప్లిఫైర్స్ లో ఏ ఉంటాయి సర్క్యూట్స్, ఆడియో యాంప్లిఫైర్స్ లో ఏ ఉంటాయి ఎక్కువ, అక్కడ కూడా ట్రాన్సిస్టర్సే. అక్కడ దేనికి ఆడియో యాంప్లిఫైర్లు, ఇది దేనికి డ్యూయల్ వోల్టేజ్లు ఎందుకు కావాలి, మన ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైనా పాజిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఒక సైకిల్ ఉంటుంది. సో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని ఉన్నట్టు కంట్రోల్ చేయాలంటే 2 కావాలి, ఓకేనా. మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పే కదా, ఇట్లా రావచ్చు, ఇట్లా రావచ్చు, మన సౌండ్ని బట్టి అది ఎట్లయినా మారచ్చు. సో ఎట్లా వచ్చినా కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫై యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాంప్లిఫై అవ్వాలి, వచ్చినట్టు యాంప్లిఫై అవ్వాలి. మీకు అందుకే యాంప్లిఫైర్ చూసారా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బ్రాండెడ్లో మార్షల్ బోస్లోకి వెళ్తే 2-3 లక్షలు, 5 లక్షలు, 10 లక్షలు కాస్ట్ ఉంటుంది. అంత క్రిటికల్ నీట్గా డిజైన్ చేస్తారు కాబట్టి సర్క్యూట్ నాయిస్ లేకుండా. అర్థమైందా ట్రాన్సిస్టర్?